আবারও মুস্তাফিজে তছনছ ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পরপর 2 ম্যাচে নিলেন 5 উইকেট। He's facing up to the bowling of the fired up Mustafizur Rahman. And that's close. Mustafizur Rahman is on fire. মিরপুরে ধোনিদের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের দ্বার প্রান্তে বাংলাদেশ। বৃষ্টি আইনে 199 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে টাইগাররা। জয়ের প্রত্যাশায় রোমাঞ্চে জিম্বাবু পাকিস্তানকে বাংলাদেশ করছি এবং এবার ইন্ডিয়াকে বাংলাদেশ করব ইনশাআল্লাহ। আমরা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম। রাত 11টার সময় সঙ্গে আছে আমি সৌমিত্র শুভ্র এবং আমি পারমিতা হিম। এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ। ঈদকে সামনে রেখে প্রস্তুত সড়ক, রেল ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়। লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বহনে কঠোর হুঁশিয়ারি। 9 জুলাই থেকে রেলের আগাম টিকিট বিক্রি। বিজিবি সদস্য রাজ্জাককে দ্রুত ফিরিয়ে আনার আশ্বাস স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের কঠোর অবস্থানের কারণেই এমন আচরণ মিয়ানমারের, মত বিশ্লেষকদের। নাশকতার 3 মামলায় ফখরুলের জামিন মঞ্জুর। সব মামলায় জামিন পাওয়ায় মুক্তিতে আইনগত আর কোনো বাধা নেই। খালে পড়া ওয়াগনের তেল কর্ণফুলীতে ছড়িয়ে পড়ার পর টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের। স্থানীয়দের কাজে লাগাতে 60 টাকা লিটার দরে কেনার ঘোষণা। এবং মেঘনার ঢলে ভোলার দ্বীপ অঞ্চলে ভয়াবহ ভাঙন। নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ভিটেমাটি ও ফসলি জমি। দ্রুত ব্লক বাঁধ নির্মাণের দাবি স্থানীয়দের। দর্শক, এক ম্যাচ হাতে রেখে ভারতের বিপক্ষে 6 উইকেটে দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে ভারতের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো সিরিজ জিতল বাংলাদেশ। এই মুহূর্তে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি বিটিভির সৌজন্যে সরাসরি মিরপুর জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। Mustafizur Rahman, look at the reaction, Mashrafi Mortaza. That's the winning moment coming from the bat of Sabir Rahman. He knew it the moment he played that shot, punch in the air, high five there. What a moment. Shakib Al Hasan in the middle. And look at the reaction, absolutely brilliant. They cannot believe it. They have achieved a series win, 1 game to go, and they qualify to the Champions Trophy. One of the greatest nights in Bangladesh cricket history, and that youngster there, 19 years of age, Mustafizur Rahman with 6 for 43, 11 wickets in his first 2 one-day internationals. The first bowler to achieve the feat. And you have to give this to Bangladesh. They have played the more aggressive cricket. They have achieved this on merit. They have outplayed and outclassed an Indian side, and it's not a weak Indian side. It's their top side that has come here to Dhaka. Happy moments, and they will celebrate for a long time. Yes, Mustafizur Rahman, the third youngest to pick up a 6-wicket haul after Waqar Yunus and Akib Javed. And what a moment. He'll be on the top of each and everyone's shoulder. What a moment. Take a bow. Fantastic. Mustafizur Rahman has been the man of the moment. Well, I'm sure they'll go around the ground. But Arman Sanjay Manjrekar has gone down there to talk to one of the players. Sanjay. Mushfiqur Rahim, congratulations on this win. You've been around for a while for Bangladesh. Where rate this win? Where does it rank amongst all the famous wins for Bangladesh? Yeah, obviously it will be one of the greatest moments of Bangladesh cricket history, and all the credit goes to the boys and the management staff. They really played well and we just executed in the middle. And how much is that form this series against Pakistan? You know, how much is that instrumental in winning this series?
Yeah, obviously that it helps a lot, and also it started to throughout the World Cup. We did it really well, and that got the confidence in us that in different conditions we still compete if we play well. And also, as I said, against Pakistan we did really good job, and all the credit is also Mustafiz. The way he bowled, I thought the game changer for him. Yeah, tell us something more about this, sensational debut that. As I said, against Pakistan we did really good job, and all the credit is also Mustafiz. The way he bowled, I thought the game changer for him. Yeah, tell us something more about this, sensational debut that we're seeing and a beginning from this young team. What do you think sets him apart? Yeah, I think the way bowling in the net, we are struggling to pick the slow ball. So how good the opponent can pick. So I think the way he bowled, it's really great. And also the Mustafiz, he's really amazing guy, and he's leading the team really well. So we're just happy to play under him. I want to ask you so many questions, but not fair to keep you here because the celebrations are going on. You should join them very quickly. Yes, thank you, and thanks the crowd. Hopefully that next one, hopefully we will win and clinch the big one. You've got a cheer in return. Well done. Yes, it certainly is well done. And just to confirm that Bangladesh have not only beaten India in a bilateral series for the first time, but they qualify for the 2017 ICC Champions Trophy in England. The match summary for you. Well, MS Dhoni won the toss and decided that India would bat first, and they laboured throughout their innings. A half century from Shikhar Dhawan and a laboured 47 from MS Dhoni. 200 all out India in 45 overs. Bangladesh 200 for 4, winning by 6. ভারতকে পরাজিত করেছিল। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু দর্শকরা এখানে আনন্দ করছেন, তারা কিন্তু নেচে গিয়ে আজকের এই যে জয় তা কিন্তু তারা উদযাপন করছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু শত শত ক্রিকেট ভক্ত তারা কিন্তু রাস্তায় নেমে এসেছেন, তারা কিন্তু এই জয়কে আমরা যদি একটু কথা বলি যে আজকে আপনি এই জয় কেমন করে দেখবেন? আজকে আমাদের এই উদযাপন আসলে আমরা বাংলা ওয়াশ করতে পেরেছি বলে আমাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আসলে আমরা যে ধরনের চেয়েছিলাম, আসলে আমরা সিরিজ জয় করতে চেয়েছিলাম, আমরা সিরিজ জয় করতে পেরেছি। আমরা আনন্দিত, আমরা উৎফুল্ল। আজ এই বাংলা ওয়াশে বুঝতে পারবে ভারত যে আসলে বাংলা কত বাংলা ওয়াশ কত কঠিন। আজ আনন্দিত আমরা সবাই সকলে আমাদেরকে ভাই বাংলা বাচ্চা বলছে ভাই, এইটার প্রতিশোধ নিলাম ভাই, দেখা দিলাম ইন্ডিয়াকে আমরা দল একটা ভাই। করেছে বাংলাদেশ কত বিশ্বকাপের বল হয়ে গেছে।
দর্শক বুঝতে পারছেন আসলে দর্শক এখানে যারা খেলা দেখতে এসেছেন তারা কিন্তু আসলে এতটাই আজকে এই খেলার ফলাফল নিয়ে আসলে আনন্দিত, রোমাঞ্চিত, উচ্ছ্বাসিত, তারা কিন্তু আসলে খুব বেশি কথা বলতেও পারছেন না গুছিয়ে। আপনি জানেন যে আজ যখন খেলা শুরু হয় তখন কিন্তু মুস্তাফিজুর রহমানের বিধ্বংসী বোলিং এর কারণে কিন্তু ভারত 200 রানে কিন্তু অল আউট হয়ে যায়। সেখান থেকে কিন্তু যখন বাংলাদেশ বৃষ্টির কারণে কিন্তু খেলাটি বাংলাদেশের জন্য টার্গেট দাঁড়ায় 47 ওভারে 199 রান, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ শুরু থেকে কিন্তু বাংলাদেশ দাপটের সাথে ব্যাটিং করে। আপনি জানেন যে সাকিব আল হাসান কিন্তু হাফ সেঞ্চুরি করেছেন, সেখান থেকে কিন্তু হাফ সেঞ্চুরি করার পরেই কিন্তু ধন্যবাদ রাকিব। তো আপনারা ধন্যবাদ রাকিব, আপনি টিএসসিতে যে উল্লাস দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু আসলে হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বদলে যাওয়ার ইতিহাস, বদলে যাওয়ার উল্লাস, বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের বিবর্তনের উল্লাস। এই হচ্ছে সেই টিএসসি, যে টিএসসিতে মেলবোর্নে বাংলাদেশের সঙ্গে যে অবিচার হয়েছে সেখানে কিন্তু বাঙালি কেঁদেছিল, এই টিএসসিতে এসে কিন্তু বাঙালি কেঁদেছিল। এই টিএসসিতে কিন্তু বাংলাদেশ আজ উল্লাস প্রকাশ করছে, যে উল্লাসে ঠিকরে ঠিকরে ঝরে পড়ছে বাঙালিদের বড় দল হয়ে ওঠার গল্প, যেখানে আমরা হরহামেশাই দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের যে উপরের সারির যে দলগুলো রয়েছে সেই দলগুলোকে যা বাংলাদেশ হারাতে পারে সেটির প্রমাণ বারবার দিচ্ছে টাইগাররা। সেই উল্লাস আজ আসছে পড়ছে এখানে, যেটিকে একসময় ভারত, পাকিস্তান কিংবা নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলোকে বাংলাদেশ যখন আগে হারাতো তখন যেটি হতো অঘটন, সেটি এখন আজ প্রতিনিয়ত নিয়তিতে পরিণত হয়েছে। তাসকিন মাশরাফিদের ধারাবাহিক যে পারফরমেন্স, সেই পারফরমেন্সে আজ বাংলাদেশ যে বড় একটি দল, ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশ যে অতি শীঘ্রই যে বাংলাদেশ শাসন করবে ক্রিকেট বিশ্ব, সেটি বাংলাদেশ আজ জানিয়ে দিচ্ছে। এই সিরিজের মাধ্যমে, ভারতের বিপক্ষে এই সিরিজের মাধ্যমে বাংলাদেশ খুঁজে পেয়েছে তাসকিন নামক মুস্তাফিজুল নামক এক গোলা, যে মুস্তাফিজে পুরো ভস্য হয়ে গেছে, যে গোলায় ভস্য হয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া। প্রথম ম্যাচে 5 উইকেট, তারপরে ম্যাচে 6 উইকেট, যে বিরল কীর্তি আজ পর্যন্ত ক্রিকেট বিশ্বে কেউ করতে পারেনি, যে অভিষেকের পর প্রথম 2 ওয়ানডেতে 11 উইকেট। এছাড়া আরো যদি বিশেষ করে যদি বলতে চাই, বাংলাদেশের এই অর্জন বা বাংলাদেশের ওয়ানডে ক্রিকেটের যে অর্জন, এটি কিন্তু ঘরের মাটিতে বাংলাদেশের টানা 10টি ওয়ানডে জয় করলো। আর দ্বিপাক্ষিক সিরিজের কথা যদি বলতে চাই, 18টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয় করলো এবং প্রথমবারের মতো ভারতে, এর আগে বাংলাদেশ গেল বছর জিম্বাবুয়ে থেকে শুরু করেছিল, তারপর ঘরের মাটিতে পাকিস্তানকে কিন্তু হোয়াইট ওয়াশ করেছে বাংলাদেশ, তারপরে ভারতের বিপক্ষে এই সিরিজের প্রথম 2টি ওয়ানডেতে জয়লাভ করে বাংলাদেশ সিরিজটা শুধু নিজেদেরই করে নেয়নি, পুরা ক্রিকেট বিশ্বে জানান দিচ্ছে নিজেদের শক্তিমত্তার কথা, নিজেদের সামর্থ্যের কথা। এই হচ্ছে বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার গল্প। এই আর তার উল্লাসটা যে আসলে কেমন হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিছুক্ষণ আগে যখন বাংলাদেশ জয়ের দ্বার প্রান্তে ছিলেন তখন কিন্তু টিএসসিতে এতটা ভিড় ছিল না, কিন্তু বাংলাদেশ জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ক্রিকেট ভক্ত, ক্রিকেট প্রেমী যারা আছেন তারা কিন্তু বেড়ে এসেছেন প্রিয় দলের জয় উদযাপন করতে। প্রিয় দলের বিশ্বে তাদের যে গগন বিদারী চিৎকার, তারা জানান দিচ্ছেন না আমরা এখন আর ছোট দল নেই, আমরা এখন বড় দল। অতএব ক্রিকেট বিশ্ব সাবধান হয়ে যাও, বাংলাদেশ অচিরেই বিশ্বকাপটিও নিজেদের ঘরে তুলে আনবে। তার আগে বিশেষ করে যদি আরো এই ম্যাচটির কথা আমি বলতে চাই, যে এই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়াকে বাংলাদেশ পুরো ঘুরিয়ে দিয়েছে, 6 উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে। যেই মুস্তাফিজুলের কথা বারবারই চলে আসে আজকের এই উল্লাসের দিনে, আজকের এই উৎসবের দিনে। এখানে আমি সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলেছি, সমর্থকদের যে অভিপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি, তাদের সাথে যে মেলবোর্নে বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে মেলবোর্নে যে অবিচার করা হয়েছিল, এটা হচ্ছে তার মোক্ষম জবাব। এর চেয়ে সমীচীন বা উৎকৃষ্ট জবাব আর কি হতে পারত। ইকবাল এবং রাকিব দুজনকেই ধন্যবাদ। দর্শক,
আমরা মিরপুর স্টেডিয়াম এলাকায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় দর্শকদের উচ্ছ্বাস দেখছিলাম। আসলে পারমিতা, এই উচ্ছ্বাস মনে সারা বাংলাদেশের মানুষের এই উচ্ছ্বাস, এবং সেই উচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই মিরপুর জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সেখানে আসলে একটা আছড়ে পড়ছে আসলে সেই উচ্ছ্বাসের ঢেউ। হ্যাঁ, এবং আমরা আসলে ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকলাম। আমরা আজকের এই দিনে যে খেলাটি দেখলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, এবং আমরাও সময় পরিবারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং এই সিরিজ জয়ের মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা ব্যাপার হলো, যেটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কিন্তু বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়ে গেল। এবং একই সঙ্গে কিন্তু আরেকটি হোয়াইট ওয়াশের সামনে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি দর্শক। পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশ করার পর আরেকটি পরাশক্তিকে হোয়াইট ওয়াশ করার যে সম্ভাবনা, সেটি বাংলাদেশের পরাশক্তি হয়ে ওঠার যে গল্প, সেদিকেও আসলে কিন্তু আরো জোরদার করছে আসলে। আমরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এখন যেতে চাই। স্টার স্পোর্টস এর সৌজন্যে আমরা এখন চলে যাব পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। And for his 51 not out, it goes to Shakib Al Hasan. Shakib Al Hasan is the Mahindra stylish player of the match. Shakib, right, there he is. Getting that dummy key of the Mahindra Centurion motorbike handed over by Mr. Shomacharya and Mr. Jalal Yunus. Thank you very much, Shakib Al Hasan. Okay, next in the lineup is the Robi Best Bangladeshi Performer of the match. This is an award of $1,000 going to be handed over jointly by Mr. Matiul Islam Naushad and Mohammad Lokman Hussain Bhuiya. And for his wonderful 10 overs, really contained the Indian batting, 2 for 33. The best Bangladeshi performer is Nasir Hussain. Nasir, if you just come across and take the Robi Best Bangladeshi Performer of the Match award, $1,000, the dummy check to be handed over now to Nasir Hussain. All right, thank you. Right, very, very important match, very, very crucial match. A lot of the players put in their worth, and the man who performed the best, once again, the Zion Z Ice Cream Player of the Match, an award of $1,000 to be jointly given by Mr. Qazi Zahin Hassan and Mr. Naimur Rahman Durjoy MP, and also the President of the BCB, Mr. Najmul Hassan, for his 6 for 43. Mustafizur Rahman is the player of the match. 2 matches in a row. Mustafizur Rahman is the first bowler in the history of one-day internationals to take 11 wickets in his first 2 one-day internationals. All right. Mustafizur Rahman taking the check twice in a row, 11 wickets, a new record in one-day internationals. Mustafizur Rahman, if you come across, Mustafiz, একটু আমার সঙ্গে এসে 1 মিনিট কথা বলবে প্লিজ। অসাধারণ, কংগ্রেচুলেশনস এই পারফরমেন্সের জন্য। তুমি নিশ্চয়ই অনেক খুশি। হ্যাঁ, অনেক খুশি। আর আমার টিমমেট হেল্প করার জন্য আমি মাঠে ভালো খেলতে পারছি। দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ, বৃষ্টিতে খেলা দেখছে। What are you saying? What Mustafiz is saying, that he's very happy and he's had the support from his teammate, and also is thanking the spectators that despite the rain they've come in here in numbers. সাতক্ষীরা থেকে ঢাকা অনেক দূর যাত্রা, কিভাবে তুমি এটা অতিক্রম করলে? অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় আসার জন্য আমার নিজের সেদু ভাইয়ের অবদান বেশি, আর আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি নেক্সটে আরো দেশের জন্য কিছু করতে পারি। I asked him that it's a long journey from a little town in Shatkhira to all the way to Dhaka, and he said, how is it possible? And he said it's because of one of his brothers who has helped him to reach this, and he is asking for the blessings of everyone to make Bangladesh and him do better. শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ম্যাচের দিকে তাকিয়ে, looking at the third match, what are you looking at? তৃতীয় ম্যাচে কি আশা করছো? অ্যাকচুয়ালি ভালো, এর চাইতে ভালো। অশেষ ধন্যবাদ। And he said that he expects to do even better in the third match. Congratulations, অসাধারণ খেলেছো। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, ladies and gentlemen. Mustafizur Rahman, real a bright star for the future of Bangladesh cricket. Right now, I'd like to call upon the captain of the Indian team, Mahendra Singh Dhoni, to come across and have a few words with me, please. MS, please. Mahendra Singh Dhoni, ladies and gentlemen. Well, it must be disappointing. I mean, you must be wondering what went wrong. No, it's pretty simple to actually see what really went wrong. I think it's our batting. We need to put runs on the board.
we didn't get off to a very good start in this particular game, but whenever there was partnership, after that we lost a couple of wickets together, which meant, there was constant pressure on the batsmen. In games like these, you want to take calculative risk, but, if you keep losing two wickets in a row, that is not really possible, and I felt, that was the main reason why we were not really able to put something, good that we could have defended. So I felt it was the batting. You came in with 3 changes in the team, leaving aside some of our pace bowlers going for spin. There again, you're talking about your bowling strength. You're saying that the batting is of concern, but what about the bowling? Well, if you have 200 runs on the board, it seems quite easy for the batsman. So once you have a competitive score, then it's an ideal situation to judge how well the bowlers bowled. So I don't think I would blame the bowlers for this particular game. I thought it was a good wicket, and most of us, few of us didn't get start, but a few of us we got start, and we had to make sure that we make it big, because that's how it really counts. But I think where we lacked was the fact that we lost wickets, and especially most of them, they only played a few deliveries, like 2 or 3 deliveries. So it can happen. You can get good deliveries, you can play a bad shot, but the important thing is, for you to score runs, you have to get partnerships. Absolutely. And just a few words of the performance of the Bangladeshis. Talking to you the other day, it was a bit of a surprise. They sprung on you, stuck to the same team, and they delivered the goods. Well, I think they are bowling well as a unit, and I feel that's something that's very important. You can't really rely on 1 or 2 bowlers. Depending on what your strength is, you have to back the team. And I felt, that's what they did really well. Even when there was when they didn't get a wicket, they always tried to keep it tight. And once they got 2 wickets in a row, they made sure that they're putting pressure on us. They got a bit of reverse swing, but still what's important is what length you are bowling, what line you're bowling, and I felt that's where they were brilliant. And once you lose too many wickets and you are a bit worried about, playing the full 50 overs, it's not really easy to freely rotate the spinners on this wicket. So you've got the 3rd ODI coming up. Obviously, you've got to fine-tune and learn from your mistakes. Looking forward to that? Yeah, I think we'll come and enjoy, play a bit more freely, won't really think anything about the result, and I feel it will also be the last game for the season for us. It has been a really long season for us, close to 12 months, so I feel most of the guys will be looking forward to it, but I think it's important to enjoy the last game, because the result won't really matter. 3-0 or 2-1, it doesn't really matter, so go out there, enjoy the last game of the season. Well, best of luck for that, for the future, the next game. Thanks a lot. Thank you very much, Mahendra Singh Dhoni, the captain of the Indian team. Now it's a pleasure for me to welcome the real tiger. It is, of course, the captain of the Bangladesh team, Mashrafe Mortaza. Mashrafe, a leader in every sense of the word. Congratulations, you've created history. All the things you've achieved today. First time beating the Indians in a bilateral series. You've qualified for the Champions Trophy, which is very crucial. Yeah, thank you. First of all, I'd like to thank to Allah that was a great moment for us, and yes, we did it. We'll play in the Champions Trophy. That's really the big achievement for us. Absolutely, and the way your team has performed, anytime there's a little bit of stutter, someone else came over and took over. Yeah, that is very important. That's why we are working very hard in the nets, and yes, we had a shaky start today, but later on Saqib did it really well, and rest of the boys did it really well. Now you've got to talk about this young man, Mustafizur Rahman. He's come from a similar kind of area that you are from. A lot of cricketers being produced from the southwest of Bangladesh. Yeah, I think they're practicing hard, and yeah, the way he's bowling, suddenly he's become a big fish of this tournament, and hopefully he'll keep going and deliver his best for the country. Absolutely, he's promised that he's asked for the blessings, but now at the overall performance, we might be sort of taking things easy now, but it is very, very significant what you have achieved in the last 2 games. Yeah, definitely. It has been very significant, and as I said, that a lot of series coming up, so hopefully we'll keep our form like this, and we'll continue. Keep up the good work. You've pleased everyone here and all around the country. Thank you very much for talking to us. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. That is Mashrafe Mortaza, the Bangladesh captain, and that concludes.
দর্শক, বাংলাদেশ ভারত ওয়ানডে সিরিজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আমরা দেখছিলাম স্টার স্পোর্টসের সৌজন্যে, এবং আপনারা দেখছিলেন যে দর্শকদের আকাশ ছোঁয়ার প্রত্যাশা কি করে পূরণ করলো বাংলাদেশ, এবং সেই সাথে আমরা দেখলাম বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন বোলিং নক্ষত্রের উদয় হলো আজকে। এবং পারমিতা, সেই নক্ষত্রের উদয় কিন্তু আসলে এক ধরনের রেকর্ড করে আসলে উদয়, সে আবির্ভাব যদি বলতে চাই আমরা, মুস্তাফিজের আবির্ভাব, প্রথম ম্যাচে 5 উইকেট এবং আজকের ম্যাচে 6 উইকেট, সব মিলিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে পরপর 2 ম্যাচে এবং অভিষেকের পরপর 2 ম্যাচে 11 উইকেট নিয়ে কিন্তু আসলে মুস্তাফিজ বাংলাদেশের ক্রিকেটের আকাশে এই নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। দর্শক, আপনারা দেখছেন রাত 11টার সময়। আসন্ন ঈদ উল ফিতরকে সামনে রেখে ঘরমুখো যাত্রী পরিবহনে প্রস্তুত সড়ক পরিবহন, রেল ও নৌ মন্ত্রণালয়। আজ 3 মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে যার যার প্রস্তুতির কথা জানানো হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যাত্রী পরিবহনের দ্রুততার চেয়ে নিরাপত্তার দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরামদায়ক ও নিরাপদ হিসেবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হয় রেল যোগাযোগকে। আর তাই প্রত্যেক ঈদের আগেই ট্রেনের টিকিটের জন্য স্টেশনগুলোতে থাকে উপচে পড়া ভিড়। এবছরও ঈদ উপলক্ষে প্রতিদিন 2.5 লাখ টিকিট বিক্রি করা হবে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে। আগামী 9 জুলাই থেকে শুরু হবে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি। ওই দিন পাওয়া যাবে 13 জুলাইয়ের ট্রেনের টিকিট। ঈদের পরের ফিরতি অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হবে 16 জুলাই থেকে। রোববার রেলমন্ত্রী ঈদ পূর্ববর্তী ট্রেনের সামগ্রিক প্রস্তুতি সম্পর্কে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান। 9 তারিখ থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত ঈদের আগে টিকিট ছাড়বো আমরা। যাত্রীদের শতভাগ কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে না পারলেও আমরা মর্মাহত, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যাতে অতি তাড়াতাড়ি শতভাগ সেবা দিতে পারি। এদিকে ঈদের আগে সড়ক পথের সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ যানজট এবং দুর্ঘটনা। ঈদকে সামনে রেখে মহাসড়কগুলো যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আসন্ন ঈদ ঘরমুখো মানুষের নিরাপদে বাড়ি ফেরা, ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ বহির্গমন পয়েন্টগুলো যানজট মুক্ত রাখা, মহাসড়কে যানজট মোকাবিলা, সড়ক নিরাপত্তা, অন্যান্য বিষয়ে আমরা সক্রিয় রয়েছি। দেশব্যাপী সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলীগণকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মহাসড়কগুলো যান চলাচলের এখন উপযোগী রয়েছে। ঈদে যে কোনো দুর্ঘটনা এড়াতে লঞ্চে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান। এছাড়া সূর্যাস্তের পরে বালুবাহী জাহাজ এবং যাত্রী পারাপারে স্পিড বোট ব্যবহার বন্ধের ঘোষণা দেন তিনি। মাওয়া এবং পাটুরিয়াতে আমরা একটা ব্যবস্থা নেব, সেটি হলো যে যাতে যদি অধিক পরিমাণে যাত্রী আমরা দেখি তাহলে আমরা কিছু ফেরি দিয়েও আমরা যাত্রী পারাপার করব। পরিবহনের সাথে যুক্ত 3 মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকেই যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে যাত্রী নিরাপত্তা। রামিম হাসান, সময় সংবাদ, ঢাকা। রাত 11টার সময় আরো থাকছে। রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে অপহৃত 3 বছরের শিশু কুমিল্লা থেকে উদ্ধার। জড়িত থাকার অভিযোগে আপন ফুপা সহ 3 জন আটক। তাই তো সবাই বলে শিল্পাল্লার দিন শেষ, মেগা ডিজিটাল স্কেলে বাংলাদেশ। বিজিবি নায়ক রাজ্জাককে দ্রুত বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। সকালে সিআইডি কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। মায়ানমার অথরিটি বিজিবি তারা আমাদের বিজিবিকে সবসময় বলে আসছে যে আগামীকাল এরকম ভাবে বলছে। আমরা সেই সূত্র ধরে বলছি যে কোনো সময় হতে পারে। তা আমরা এখনো বলি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে তাদের আমাদের মায়ানমারের যে রাষ্ট্রদূত তার সঙ্গে কথা বলছে, তার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে এবং আমাদের বি এবং বিজিবি কথাবার্তা হচ্ছে। আমরা এখনো বলছি যে কোনো সময় আমরা একটা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে নিয়ে আসতে পারব। চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ব্রিজ ভেঙে তেলবাহী ওয়াগন খালে পড়ে 55,000 লিটার ফার্নেস অয়েল কর্ণফুলী নদীর 20 কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়ার পর অবশেষে টনক নড়েছে প্রশাসনের। বন্দরের ওয়াটারলুম মেশিন দিয়ে তেল নিষ্কাশনের পাশাপাশি স্থানীয়দের সংগ্রহকৃত তেল 60 টাকা লিটার দরে কিনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রশাসন। অথচ পানিতে তেল ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলেও সমন্বয়হীনতার কারণে গত দুদিনে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। শুক্রবার দুপুর থেকে বিভিন্ন খাল হয়ে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ফার্নেস অয়েল ছড়িয়ে পড়ছিল কর্ণফুলী নদীতে। গত দুদিন ধরে সরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেই তাদের দায়িত্ব পালন শেষ করেছিলেন, কিন্তু গণমাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রতিবেদন প্রচারের পর টনক নড়ে প্রশাসনের। ফলে রোববার থেকে সরকারি সবগুলো দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে তেল অপসারণের উপায় খুঁজতে থাকে। এই অবস্থায় জেলা প্রশাসক ঘোষণা দেন স্থানীয়দের সংগৃহীত তেল কিনে নেয়ার। এতে সাড়াও মেলে স্থানীয়দের।
কৃষি লোন লই আমরা ক্যাট মোলা শ্বাস মাস করছি, কিন্তু যে কৃষি চাষ করছে আমরা এখান থেকে সব অনেক টাকা মার খাইছি। পুকুরের পানি ঢুকেছে, পুকুরের পানি মাছ মরে যাচ্ছে, পুকুরের পানি নষ্ট হয়ে গেছে। লোকজন হ্যান্ডমাইকে বলে দিল যে 30 টাকা করে আপনারা পাবেন। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এটি বলেছেন যে না 30 টাকা না 60 টাকা করে দেওয়া হবে। পরে আমরা আবার তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে লোকজনকে জানিয়ে দিয়েছি। এদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের এই শীর্ষ কর্মকর্তা স্বীকার করেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার পাশাপাশি যন্ত্রপাতি স্বল্পতার কারণে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। আসলে আমাদের এই প্রস্তুতিটা, আমাদের এই যে এটা কন্টিনজেন্সির যে একটা প্ল্যান বা এটা আমাদের সত্য কথা বলতে আমরা এখনো ওইভাবে পরিপূর্ণতা পাইনি। অপরদিকে দুদিন নীরব ভূমিকা পালনের পর বন্দর কর্তৃপক্ষ নেমেছে তেল অপসারণের কাজে। স্পিলেজ হলে পরে তেলের দূষণ ঘটলে সেখানে ওই এলাকাটিকে ঘিরে দেওয়া হয়, মাছের উপরে জালের উপরে যেভাবে থাকে এরকম বুম দিয়ে, যে পানি নিচে দিয়ে চলে যাবে, তেল উপরে ভাসমান তেলকে আটকে ফেলবে। দীর্ঘ 10 বছরের বেশি সময় ধরে চট্টগ্রাম 2000-এর রেল রুটের অধিকাংশ ব্রিজই ঝুঁকিপূর্ণ হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে আমরা এই ব্রিজের মেরামত কাজ শুরু করছি। এই ব্রিজটা সম্পূর্ণভাবে নির্মাণের জন্য প্রকল্পে একটা ব্যবস্থা আছে। শুক্রবার দুপুরে চট্টগ্রাম থেকে 2000 পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ফার্নেস অয়েল নিয়ে যাওয়ার পথে বোয়ালখালীর সারোয়াতলিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ট্রেনটি। এতে সেতুটি ভেঙে ইঞ্জিন সহ 3টি ওয়াগন খালে পড়ে যায়। পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, সময় সংবাদ, চট্টগ্রাম। রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে অপহৃত 3 বছরের শিশু সানিকে কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করেছে র্যাব। অপহরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সানির আপন ফুপা সহ 3 জনকে আটক করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায়, 17 জুন খিলক্ষেতের কুড়িল এলাকা থেকে অপহরণ হয় খুদে ব্যবসায়ী মনির হোসেনের ছেলে সানি। এই ঘটনায় খিলক্ষেত থানায় জিডির পাশাপাশি র্যাবকেও জানান মনির। ওই দিন রাতেই মনিরের দোকানের 2 কর্মচারীকে আটক করে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে অপহরণের কথা স্বীকার করে তারা। পরে তাদের দেয়া তথ্যে কুমিল্লার দেবিদ্বার থেকে শিশু সানিকে উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় তার ফুপা আবুল বাশারকে। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ইফতার করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে বিএনপির পক্ষ থেকে এই ইফতারের আয়োজন করা হয়। এতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন 20 দলীয় জোটের বাইরে বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট AQM বদরুদ্দোজা চৌধুরী ছাড়াও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল JSD ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। প্রবল বর্ষণে থমকে যাওয়া ভারতের ব্যস্ত শহর মুম্বাইয়ে আবারও প্রাণ ফিরতে শুরু করেছে। তবে এখনও বেশ কিছু জায়গায় পানি জমে থাকায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। গেল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার টানা বৃষ্টিপাতে মুম্বাইয়ের সঙ্গে অন্যান্য অংশে রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয় স্কুল, কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ পরিস্থিতিতে শতাধিক পাম্পের সাহায্যে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেয় নগর কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকাল থেকেই নগরীর বেশিরভাগ সড়কগুলো থেকে পানি নেমে যেতে শুরু করে। রেল লাইন থেকে পানি নেমে যাওয়ায় রেল যোগাযোগ আবারও স্বাভাবিক হয়। তবে এখনও শঙ্কামুক্ত নয় মুম্বাইবাসী। আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে আবারও মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। এক মুস্তাফিজের কাছে আবারও লন্ডভন্ড ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ। তার আগুন ঝরা বোলিংয়ে ধোনি রায়নাদের এদিনও মাঝারি মানের সংগ্রহে আটকে রাখে বাংলাদেশ। অতিথিদের আটকাতে আর ধাক্কা দিতে পুরো অবদান মুস্তাফিজুর রহমানের। এই বাঁহাতি টাইগার পেসার টানা 2 ম্যাচে 5 উইকেটের বেশি শিকার করে বাংলাদেশের পক্ষে গড়েছেন অনন্য রেকর্ড। যেন কোনো জাদুর বিদ্যা পড়ে এদিন মাঠে নেমেছিলেন সাতক্ষীরার ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমান। নইলে কি টানা 2 ম্যাচে 5 উইকেট শিকার করবেন? কেই বা ভেবেছিল এমনটা? ওই ভাবনাটা হয়তো কারো ছিল না যে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম এমন বিরল রেকর্ড গড়বেন মুস্তাফিজ। এর আগে জিম্বাবুয়ের ব্রায়ান ভিতরির এই রেকর্ড ছিল। মুস্তাফিজকে অজানা ছিল বলে প্রথম ম্যাচে গোলক ধাঁধায় পড়তে হয়েছিল দানব উচ্চতার ভারতের ব্যাটিং লাইন আপকে। তাই দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামবার আগে মুস্তাফিজ নামক বোলার সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে কতই না পড়ালেখা, কতই না গবেষণা। কিন্তু এদিনও তো সিলেবাস থেকে মুস্তাফিজ নামক প্রশ্ন এসেছিল ধোনি রায়নাদের পরীক্ষায়। তবে মুস্তাফিজ পরীক্ষায় আবারও কালজয়ী আধু ভাইয়ের মতো ব্যর্থ ছাত্রের পরিচয় দিলেন শর্মা প্যাটেলরা। শারীরিক গঠনে খুব একটা সুঠাম না হলেও বোলিংয়ে দারুণ বৈচিত্র্য বলে মুস্তাফিজ এক মূর্তিমান আতঙ্ক ভারতের ব্যাটসম্যানদের কাছে। তার দুর্বোধ্য গতি, সুইং আর কাটারে রোহিত শর্মা আর ধোনির উইকেটটা ছিল সবচেয়ে আনন্দদায়ক ক্রিকেট পিয়াসীদের কাছে।
বৃষ্টির বাধায় তখন খানিকক্ষণের জন্য মুস্তাফিজ আতঙ্কে বাঁচার উপলক্ষ পায় ভারতের ব্যাটসম্যানরা। পরে বৃষ্টি নামক উদ্ধারকর্তাও উধাও হলে মুস্তাফিজের স্পেলের একমাত্র বলে স্ট্যাম্প উপড়ে পড়ে জাদেজার। মিরপুরের ক্রিকেট ক্যানভাসে সাথে সাথে রচনা হয় বিশ্ব রেকর্ড। অভিষেকের পর বিশ্বের প্রথম বোলার হিসেবে টানা 2 ম্যাচে মুস্তাফিজ শিকার করেন 11 উইকেট, যা এই রেকর্ড আর কারো নেই। আর তাতে আবারও হয়তো ধোনি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন, মুস্তাফিজ তোমাতেই দগ্ধ হলো পুরো ভারত। আর গগন ফাটা উল্লাসে মাশরাফি হয়তো বলেছেন, মুস্তাফিজ তোমাতেই মুগ্ধ হয়েছে পুরো বাংলাদেশ। হুমায়ুন কবির রস, সময় সংবাদ। রাত 11টার সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। That's the single that brings Bangladesh a series victory over India. এক ম্যাচ হাতে রেখেই ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয় টাইগারদের। অভিষেকের পর 2 ম্যাচে 11 উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড মুস্তাফিজের। ঈদকে সামনে রেখে প্রস্তুত সড়ক, রেল ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়। লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বহনে কঠোর হুঁশিয়ারি। 9 জুলাই থেকে রেলের আগাম টিকিট বিক্রি। বিজিবি সদস্য রাজ্জাককে দ্রুত ফিরিয়ে আনার আশ্বাস স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের কঠোর অবস্থানের কারণেই এমন আচরণ মিয়ানমারের, মত বিশ্লেষকদের। এবং খালে পড়া ওয়াগনের তেল কর্ণফুলীতে ছড়িয়ে পড়ার পর টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের। স্থানীয়দের কাজে লাগাতে 60 টাকা লিটার দরে কেনার ঘোষণা। এই ছিল রাত 11টার সময়। যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ.টিভি। সঙ্গে থাকুন সময়।